अल्प समय मध्यरे पाउल बड़ बड़ सहर मानकरे विशेष प्रभाव पकई पारिथिले। पाउल जो सहर को जाउथिले से समाज गृह रे प्रवेश करी लोक मानकु शिक्षा देबाकु लागिले और अनेकंको प्रभुंक मार्गरे कढ़ेई नेउथिले। अनेक ईश्वरंक ठारे विश्वास करबाकु लागिले एवं परमेश्वरंकर कार्य वृद्धि पाइबाकु लागिला। जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपण आज केमिति अछंती? मोर विश्वास प्रभुंकर दया एवं अनुग्रहरु आपण एवं आपणकर परिवार निश्चय भलरे थिबे। आपण नियमित आम्मानकर कार्यक्रम देखुछंती, पुणी प्रभुंक वाक्य द्वारा शिक्षित हेउछंती, आत्मिक जीवन रे प्रत्येक दिन बढ़ु अछंती। सेथिपाई मु आनंदित, पुणी आपणकर सकाशे प्रभुंकर धन्यवाद करुअछि। आपणकर मतामत आम्मानकु जणैबा पई भूलिबे नाही। टीवी स्क्रीन रे दिया जाउथबा नंबर रे आम्मानक सहित आज ही जोगाजोग करंतु। आमे आपणकर फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। प्रिय बंधु, आजिर अध्ययन रे आमने पाउलंकर द्वितीय मिशनरी यात्रा संपर्क रे चिंता करिबा। 11 पदरे आमने देखु जे लेखक एक कथा से प्रकाश करंती। तेणु त्रोयारु जहाजरे आम्भे माने सड़क पथरे सामाथ्राकी को ओ परदिन नियापल्ली को गलु। से कहंती आम्भे माने अर्थात लेखक लुक मध्य पाउलंक दल सहित एकत्र यात्रा करुथिले। हुए तो त्रोयारे लुकंकर पाउलंक सहित साक्षात होइथिला। सेमानकर सुसमाचार प्रचार कार्य 4 जण व्यक्ति थिबार आम्माने लक्ष्य करुछु। पाउल, सिला, तिमोथी एवं लेखक लुक। सेमाने अनेक सहर रे ईश्वरंकर वाक्य प्रचार करुथिबार आम्माने देखिबाकु पारुछु। अल्प समय मध्यरे पाउल बड़ बड़ नगर मानकरे विशेष प्रभाव पकईबाकु पारिथिले। पाउल जेउ सबु सहर को जाउथिले से समाज गृह मानकरे प्रवेश करी सेठारे ईश्वरंकर वाक्यरु शिक्षा देबाकु लागुथिले एवं अनेकंकु प्रभुंक मार्गरे पथ कढ़ेई नउथिले। आमे थुयाथिरा रे पाउलंकर शिक्षा द्वारा जणे महिला कि प्रकार परिवर्तित होउछंती से विषय आमाने देखु, जहांकर नाम थिला लुदिया। से बाइगणिया वस्त्र विक्रयकारिणी थिले। पाउलंकर प्रचारित वाक्यरे से प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करिबाकु आरंभ कले। एपरि अनेक अनेक लोक माने ईश्वरंक ठारे पाउलंकर शिक्षा द्वारा विश्वास करिबाकु लागिले एवं परमेश्वरंकर कार्य लोकमानक जीवन रे वृद्धि पाइबाकु लागिला। ए संपर्क रे आमाने आज पुंखानुपुंख भाव रे आलोचना करिबा, किंतु आलोचना पूर्वरु आसंतु गोटे भक्तिमूलक गीत शुणिबा। भाबु तु ही काली अछि फेरी बार पाई आसे निजा जीवने तो केबे सत होई सेही काली आसी बजे आज रूपने समय तो सारी जीव पाप भार बही फेरियारे पापिए भवे क्रूस दिए डाक नीरवे फेरियारे पापिए भवे क्रूस दिए डाक नीरवे देखा आज विश्व
শুভুছি তু ফেরিবু কেবে দেখ আজি বি শুভুছি তু ফেরিবু কেবে সৌরভ কিছু তোর নাহি পাপ ভার যদি তোর অপসরি নাহি। আসন্তু বর্তমান আমি প্রভুঙ্কর বাক্য মধ্যকু যা। আজ আমি প্রেরিত 16 পর্বর 8 পদরু আরম্ভ করে 40 পদ পর্যন্ত অধ্যয়ন করা নিমন্তে যা। এଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପାଉଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଚାର ଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତ୍ରୋୟା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ତ୍ରୋୟାରୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 8 ଓ 9 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ମୁସିଆ ପାଖ ଦେଇ ତ୍ରୋୟାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ରାତ୍ରିକାଳରେ ପାଉଲ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ମାକିଦୋନିଆର ଜଣେ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହୁଅଛି, ମାକିଦୋନିଆକୁ ପାର ହୋଇ ଆସି ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାର କର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଉଲ ସେହି ତ୍ରୋୟାରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବାର ଦେଖି ଯଦି ମୁଁ ପାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ପାଉଲ ଭାଇ ତୁମେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଅଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ପାଉଲ ଭାଇ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଅଛ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନାହ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଓ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର କଥୋପକଥନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା କିପରି। ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେଉଥିଲେ। ପାଉଲ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ ସେହି ଏସିଆ ମାଇନରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ୟୁରୋପକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଉଲଙ୍କୁ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲଙ୍କୁ ସେହି ମାକିଦୋନିଆକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି। ମାକିଦୋନିଆକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଡାକରା ଆସିଛି। ଏହି ମାକିଦୋନିଆ ୟୁରୋପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପାଉଲ ଏସିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଏହାପରେ ସେ ୟୁରୋପକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁସମାଚାର ଏସିଆରୁ ୟୁରୋପକୁ ବ୍ୟାପି ଯିବାକୁ ଯାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକି ପାଉଲ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରୁ ଚୀନକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ୟୁରୋପକୁ କଢ଼ାଇ ନେଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ଯେପରି ୟୁରୋପରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ ଓ ଅନେକ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି। 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଏହି ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ପରେ ଆମମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମାକିଦୋନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନେ ବୁଝିଲୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମାକିଦୋନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଏହି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଲି ଶୁଣିନାହୁଁ କି ଦେଖିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଲି ଏକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ତାହେଲେ ଏହି ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ? ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି, ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଅଛି ଯେ ଏହି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଏଠାରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁକ। ଏଠାରେ ଲୁକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ପାଉଲଙ୍କ ସହ ସିଲା ଓ ତିମୋଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଲୁକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ 4 ଜଣ ହୋଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏହି 4 ଜଣ ୟୁରୋପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁସମାଚାର ବହନ କରି ନେଇଥିଲେ। ପାଉଲ ଏହି ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପରେ ସେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଓ ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀଗଣ ସେହି ମାକିଦୋନିଆକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେହି ୟୁରୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ପାରେ। 11-12 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ତ୍ରୋୟାରୁ ଜାହାଜରେ ଆମମାନେ ସଳକ ପଥରେ ସାମଥ୍ରାକିକୁ ଓ ପରଦିନ ନିଆପୋଲିକୁ ଗଲୁ। ସେଠାରୁ ଫିଲିପକୁ ଗଲୁ। ଏହା ମାକିଦୋନିଆର ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରଧାନ ନଗର, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ରୋମିଓ ଉପନିବେଶ। ସେହି ନଗରରେ ଆମମାନେ କେତେକ ଦିନ ରହିଲୁ। ଏଠି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଫିଲିପି ମାକିଦୋନିଆର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରଧାନ ନଗର ଥିଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ରୋମିଓ ନଗର ଥିଲା।
ଏହା ସେହି ନଗର ଯେଉଁଠାରେ ରୋମିଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନର ଅଧିବାସୀମାନେ ରୋମିଓ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଓ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏହି ପ୍ରକାର ନଗର ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କି ଲୋକମାନେ ରୋମିଓମାନଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ୟୁରୋପର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଉଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରହଣି। ପାଉଲ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ୟୁରୋପର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳକୁ ଗଲେ ଓ ତାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେବେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାରଣ ହେତୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଉଲଙ୍କର ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଓ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅତି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ସାଧୁମାନେ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ଏସିଆ ମାଇନର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ସେହି ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପଛରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାର ଜୀବନ, ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର ଓ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଥିଲା ଓ ବିଶେଷରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ପାଉଲଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ସେହି ଫିଲିପିରେ ରହି ପାଉଲ କିପରି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। 16 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଆମମାନେ ନଗର ଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରି ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲୁ। ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି ଆମମାନେ ମନେ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ବସି ସମବେତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ନଗରର ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ପ୍ରତି ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ମହିଳାମାନେ ସମବେତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲଙ୍କର ୟୁରୋପକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସେହି ମାକିଦୋନିଆର ଜଣେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଇଥିବା ଦର୍ଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଏହାପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ସେହି ମାକିଦୋନିଆର ଲୋକ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଲୁଦିଆ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଓ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେହି ଲୁଦିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଥୁୟାଥିରା ନଗରର ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟକାରିଣୀ ଲୁଦିଆ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତା ଥିଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଯେପରି ପାଉଲଙ୍କର କଥିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଫିଟାଇ ଦେଲେ। ଥୁୟାଥିରା ଏସିଆ ମାଇନରରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏସିଆର 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର 2 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିଲା ଓ ସେ ସତ୍ୟ ତଥା ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିଲା। ଏହି ଲୁଦିଆ ଜଣେ ଅତି ପରିଚିତ ଓ ଚମତ୍କାର ମହିଳା ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନେତ୍ରୀ ଥିଲା, ଆଉ ବିଶେଷରେ ସେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାର ନେତ୍ରୀ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିଥିଲା ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପରିବାର ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଗୃହକୁ ଆସି ବାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁଦିଆ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମହିଳା ଥିଲେ ଯେ କି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାର ନେତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। କାରଣ ଏପରି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହାକି ମାତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମହିଳା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପାଉଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୁଦିଆଙ୍କ ଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦିନେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦୈବଜ୍ଞ ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ଜଣେ ଦାସୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ତାର ଭାଗ୍ୟ ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ତାର କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ହେଉଥିଲା। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଜଣେ ମହିଳା ଯେ କି ଭୂତାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍ଟା ହୋଇଥିଲା ଓ ଜଣେ ଦାସୀ ଥିଲା, ଏବଂ ତାହାର କର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଓ ତାହାଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ଗଣନା କରାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଭୂତାତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଶୈତାନର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। 17-19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଆସି ଚିତ୍କାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ, ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କଲା, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବୁଲି ପଡ଼ି ସେହି ଆତ୍ମାକୁ କହିଲେ, ତାଠାରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ମୁଁ ତୋତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଗୁଆ ଦେଉଅଛି। ଏଥିରେ ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାର କର୍ତ୍ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଭର ଆଶା ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଦେଖି ପାଉଲ ଓ ସିଲାଙ୍କୁ ଧରି
ସେମାନଙ୍କୁ ଛକ ସ୍ଥାନକୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟାଣି ଘେନିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଭୂତାତ୍ମା ଛଡ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦାସୀର କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ଦାସୀ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପାଉଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟାଣି ଘେନିଗଲେ। 20-21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି କହିଲେ, ଏହି ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଯିହୁଦୀ, ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନଗରରେ ଗୋଳମାଳ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭ ରୋମିଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଗ୍ରହଣ ବା ପାଳନ କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ତାହା ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଫିଲିପି ଏକ ରୋମିଓ ନଗର ଥିଲା ଏବଂ ରୋମିଓ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ସେହି ନଗରରେ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଓ ତାହାଙ୍କର ଦଳ ସେହି ନଗରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଉଲ ଓ ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଲାଗି ଯେ ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଲାଭରେ କ୍ଷତି ଘଟିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ପାଉଲ ଓ ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ। ଏହାପରେ 22-24 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପାଉଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ହରିକାଠ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେଲେ। ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କେତେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଓ ସିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବନ୍ଦୀମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ଯେ ସେମାନେ ଏହିପରି ଏକ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛନ୍ତି। 26 ଓ 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଯେ କାରାଗାରର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ମେଲା ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଗଲା। ଏଥିରେ କାରାରକ୍ଷକ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି କାରାଗାରର ଦ୍ୱାର ମେଲା ହେବା ଦେଖି ବନ୍ଦୀମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେକରି ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଫିଲିପିଓ କାରାରକ୍ଷକ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ସେହି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା। ସେ ଭାବି ନେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି କାରାଗାରର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲା ହୋଇଯାଇଛି ଓ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ସବୁ ଫିଟିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାରାଗାରରୁ ବାହାରି ପଳାଇ ଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦାୟୀ ହେବ ଓ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ସେ ତା ଭାବି ନିଜକୁ ନିଜେ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୟ ପାଇଯାଏ ଓ ସେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି କାରାରକ୍ଷକର ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁ। 28-31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଅଛୁ। ସେଥିରେ ସେ ଦୀପ ଆଣିବାକୁ କହି ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଭୟରେ ଥରି ଥରି ପାଉଲ ଓ ସିଲାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣି କହିଲେ, ମହାଶୟମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ସପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି କାରାରକ୍ଷକ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲା ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ତାହା ପକ୍ଷରେ ଅତି କଷ୍ଟକର। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରୋମିଓ ଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁକରି ସେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହା ଭାବି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ସେ ପଚାରୁଛି, ମହାଶୟମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? କାରଣ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ପାଉଲ କହନ୍ତି, କେବଳ ତୁମେ ନୁହଁ, ତୁମ୍ଭର ପରିବାର ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। 32 ଓ 33 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତ୍ରିର ସେହି ଘଡ଼ିରେ ଘେନିଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରହାରର କ୍ଷତ ସବୁ ଧୋଇଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସେହି କ୍ଷଣି ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଉଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରି କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଥିଲା, ସେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ସବୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା ଓ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା। ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା। 34 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ରାତ୍ରିରେ ସେହି କାରାଗାରରେ ରହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କାରାରକ୍ଷକଙ୍କ ଗୃହରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇଯାଉ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିପାରୁନା। ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ଆମେ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଉ ଓ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରିଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଚସା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ
ସୁସମାଚାର ସକାଶେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରି ପ୍ରହାରିତ ହୋଇ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଚସା କରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେହିପରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପରାକ୍ରାନ୍ତ ବାହୁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଲାଗି ସେମାନେ ଯେ କେବଳ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେହି କାରାରକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଶୟତାନର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ସେ ଓ ତା'ର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ ଓ ଉଚ୍ଚତର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କ'ଣ ସେହି ପାଉଲ ଓ ତାହାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ତାହାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବା କି? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିଥାନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବେ। ସେହିଦିନ ସେହି କାରାରକ୍ଷକ ପାଉଲ ଓ ତାହାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାର ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବେ ଓ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ତେଣୁକରି ସେହି କାରାରକ୍ଷକ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ନିଜର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପାଉଲଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ପାଉଲ ଓ ତାହାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ବରଞ୍ଚ ନିଜର ଭୁଲ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ନିଜର ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଭୟ କରିବା ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି ତହିଁରୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଲାଳାୟିତ ହେଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। 35 ଓ 36 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସକାଳୁ ହୁଅନ୍ତେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ପଦାତିକମାନଙ୍କୁ ଏହା କହି ପଠାଇଲେ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏଥିରେ କାରାରକ୍ଷକ ପାଉଲଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ଜଣାଇଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲୋକ ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏବେ ବାହାରି ଆସି ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପାଉଲ ଓ ତାହାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନଗର ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ପାଉଲ ଏଥିରେ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାରାଗାରରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। 37 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରୋମିଓ ଲୋକ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର ନ କରି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲା ପରେ କାରାଗାରରେ ପକାଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ କି ଗୋପନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି? ତାହା ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ନିଜେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଘେନି ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏପରି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କର ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ଫିଲିପିରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେହି ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ନ ଘଟାନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି କାରାଗାରରୁ ମୁକୁଳିତ ହେବା ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଓ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଓ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ 38ରୁ 40 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ପଦାତିକମାନେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯେ ରୋମିଓ ଲୋକ ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ଭୟ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣି ନଗରରୁ ବାହାରିଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ କାରାଗାରରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଲୁଦିଆଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲା ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେମାନେ ଫିଲିପି ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ, ତାହା ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ସୁସମାଚାର ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉ ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉ। ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁ। ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହୁଁ ତାହେଲେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତାହା ହିଁ ଆଶା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ସମସ୍ୟା ଓ କ୍ଲେଶର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ୁ, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉ, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ତାହା ହିଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି।
ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଜଗତ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁନା କାହିଁକି, ଯେପରି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦର୍ଶ ହେଉ, ତାହା ହିଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ପାଉଲ ଓ ଶିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାରାଗାରରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ଆରେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ତାଡ଼ନା ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆହୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟମର ଜୀବନ, ଏକ ଭିନ୍ନତା। ଆଉ ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ସେହି କାରାରକ୍ଷକର ଜୀବନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କାରଣ ହେଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହେଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଲାଭର କାରଣ ହେଉ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଗୌରବର ମୁକୁଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଚାରାଳୟ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ବିଚାରପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପାଉଲ ଓ ଶିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଃଖ କରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ କରୁନଥିଲେ। ପାଉଲ ଓ ଶିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନା ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ ନା ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଯଦିବା ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ କାରାରକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତେବେ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଦୁଃଖରେ ହେଉ, କଷ୍ଟରେ ହେଉ, କ୍ଲେଶରେ ହେଉ, ତୁମର ସେବା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ପାଉଲ ଏବଂ ଶିଲା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମର ସେବା କଲେ ଏବଂ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ। ପାଉଲ ଓ ଶିଲାଙ୍କ ଭଳି ଯେପରି ଆମମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତୁମଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ଓ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ସୋନପୁରରୁ ମସ୍ତରାମ ନାଗ ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।